تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. الحمد لله رب العالمين القائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مولاي ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان، فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا من إذا وقف العبيد ببابه غفى مذنب ببابه، ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. والصلاة والسلام على المولود في أم القرى وعلى آله وصحبه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما كثيرا. يا نبي الله كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، وكل الناس تذكر ثم تنسى، ووحدك أنت باق في الصلاة تردده المآذن كل وقت، ويحيا في القلوب إلى الممات. وفاح المسك أن كنت تمشي، ووجهك نوره عم الجهات، وقد تعلي المكارم قدر قوم ويعلو فيك قدر المكرمات. معاشر المسلمين عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، قبل بعثة خير المرسلين كانت العالم في دياجر الظلم، وكان الناس يتخبطون في أمواج متلاطمة، كما قال تعالى في كتابه التنزيل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وظهر الفساد وانتشر الفساد وعاش الناس في ظلمات بعضها فوق بعض. وكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في البخاري وكذلك في مسلم، وقال: وأن الله قبيل البعثة نظر إلى أهل الأرض فمقت عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لكن الله سبحانه بمنه وكرمه فضل بني الإنسان ببعثة خير الأنام، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله على بني الإنسان بنبي يهديهم من الظلمات إلى النور، فجاء النبي فرب الأمة ونشر الخير في الآفاق، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ود مؤمنان، ዛሬ ያለንበት ወር ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደዚህ ምድር የተከሰቱበት ነው። ከ1400 ዓመት በፊት
በአንድ ንጋት ሁለት ፀሐዮች ወጡ። የመጀመሪያዋ ፀሐይ የምድሪቱ ፀሐይ ምስራቅ ወጣ በምዕራብ የምትገባው፣ ሁለተኛው የሁለቱም ዓለም ፀሐይ ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው የተወለዱበት ወር ውስጥ እንገኛለን። ስለሳቸው ማውሳት፣ ትልቅነታቸውን መዘከር ዓመቱን ሁሉ ከኛ ይጠበቃል። በዚህ ወር ደግሞ ይበለጠ ክስተቶችን ከጊዜውና ከተጨባጩ ከቦታ ጋር ስናስተሳስራቸው ውስጥ የመጥለቅ አቅማቸው ትልቅ ነው። ሐጅ ወር ሲመጣ ስለ ሐጅ እናወራለን። ረመዳን ሲመጣ ስለ አጿጿሙ እንተርካለን። ስለ ተሐጁድ አቋቋሙ እናስተምራለን። ሁሉም ጊዜ ወቅት ያማከለ ሆኖ ሲመጣ መልእክቱ ውስጥ የመስረጽ አቅም ይጨምራል። ይሄ ወር ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ወር ነው። ውልደታቸው ግን ስጋዊ ውልደት ብቻ ነበር። የሰው ልጅ እኩልነት የታወጀበት ውልደት ነበር። አናሱ ሚን አደም ወአደሙ ሚን ቱራብ፣ የሰው ልጅ ከአፈር ነው ከአደም ነው አደምም ከአፈር ነው የሚለው አዋጅ የታወጀበት ውልደት ነው። በዘርና በጎሳ መፎካከር የተቀበረበት ውልደት ነው። ላ ፈድለ ሊዐረቢይን ዐላ ዐጀሚይን ኢላ ቢተቅዋ፣ አላህን በመፍራት ቢሆን እንጂ ለዓረቡም ነቢዩ ለተወለዱበት ጎሳ ከዚህ በላይ ክብር ያለው ጎሳ የለም። ለነሱም ይሁን ዓረብ ላልሆነው ብልጫ የለም አላህን በመፍራት ቢሆን እንጂ የሚለው ማህተም የታተመበት ውልደት ነው። ከነ ሕይወቷ ትቀበር የነበረች ሴት ልጅ ክብር ተሰጥቷት ጀነት ከሴት ልጅ ከናት እግር ነው የተባለበት ውልደት ነው የነቢዩ ውልደት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የእሳቸው ውልደት በደልን ገፈው ፍትህን በቤተሰቦቻቸው ላይ እንኳን ያጸኑበት ውልደት ነው። ልጄ ፋጢማ መወዳት ብትሰርቅ እርምጃ ወስድባት ነበር የተባለበት ውልደት ነው። ፍትህ፣ እኩልነት በሰው ልጆች ላይ የታወጀበት ውልደት፣ በደል እንዲጠፋ ሰላም እንዲስፋፋ ማህተሙ የታተመበት ውልደት ነው። የነቢዩ ውልደት ለዓለም አዲስ ብርሃን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ላይ እንደሚሉት አላህ እኔ ከመላኬ በፊት ወደ ምድር ተመለከተ ይላል። ፈመቀተ ዐጀመሁም ወዐረበሁም፣ ምድር ላይ ያለ አረቡንም አረብ ያልሆነውንም በክፉ ጠላቸዋል። የሚሰሩት ሥራ ጸያፍ ነበር። ኢላ በቃያ ሚን አህሊል ኪታብ፣ የነቢዩን መላክ የሚጠብቁ የመጽሐፍ ሰዎች ነበሩ፣ እነሱ ሲቀሩ ይላል። ዓለም ድግዝግዝ ባለ ጨለማ ውስጥ የነበረችበት ለሰው ልጆች ለሕይወታቸው ፍልስፍና ትርጉም ያገኙበት ውልደት። አፈሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም ዐበተን ወአነኩም ኢለይና ላ ቱርጀዑን፣ ዝም ብላችሁ በከንቱ የተፈጠራችሁ ወደኛም ማትመለሱ መሰላችሁ የሚል የሰው ልጅ መነሻውን መድረሻውን ያወቀበት ውልደት ነው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውልደት። ለሰው ልጆች አዲስ ውልደት ወዩዘኪህም፣ የሚያጠራቸውን ነቢይ አላህ ላክ። ያን ግመል ጠባቂ የዓለም አስተዳዳሪ ያደረጉት፣ ተንቀው ግብር እንኳን እንዳይከፍሉ የተረሳውን ትውልድ የዓለምን 1/3 ኢምፓየር በ23 ዓመት ውስጥ እንዲገነቡ ያነጻቸው ነቢይ የተወለደበት ወር ውስጥ እንገኛለን። ውስጣችን ፍቅራቸው ሊያብብ ሱናቸውን ልንከተል ዛሬ ልናወሳቸው ግድ ይላል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ሲላኩ ከመላካቸው በፊት ኢርኻሳቱን ንቡዋ የነቢይነት ቅድመ ተአምሮች ተከስተዋል። ከተላኩ በኋላ ሙዕጂዛት ነው የምንለው። ከመላካቸው በፊት የተከሰተው ኢርኻሳት ይባላል። ከመወለዳቸው በፊት ተአምራቶች እዚህ ምድር ላይ ተከስተዋል። የተወለዱበት ዓመት ዓመል ፊል በመባል ይታወቃል። የዝሆኑ ዓመት። ዝሆን ምንድን ነው ታሪኩ? ከእሳቸው ጋር ምን አገናኘ? ነገሩ ወዲህ ነው። አብርሃተል አሽረም የሚባል የመን ላይ መቀመጫውን ያደረገ ያኔ ኢትዮጵያም የየመን ክፍል ነበረች፣ መሪ ነበር። ይህ ሰው አረቦቹ ወደ ካዕባ እየሄዱ የሚያደርጉትን ጠዋፍ ለማስቆም ፈልጎ የመን ውስጥ አንድ
ቤተ ክህነት ይገነባል። ቤተ ክህነቷ ጣራዋ የጎነ ነበረች። ሰዎች ሲያዩት ኮፍያቸው ተወድቅ ስለነበር አልቁለይስ አሏት ስሟ። እችም ቤት እየመጡ አረቦቹ እንዲጎበኙ ጠራ። ሊመጡለት አልፈቀዱ። ተበሳጨ። ግመሎቹን፣ ፈረሶቹን፣ ዝሆኖቹን ከፊት አሰልፎ ከዓባን ለማፍረስ ተመመ። ግዙፍና አስፈሪ ነበር። ሰራዊቱ ሊደፈር አይደለም። የተወሰኑ አረቦች ለመከላከል ሞከሩ፣ አልቻሉም። ወደ መካም እንደደረሰ ለመካ ሰዎች እኔ ከዓባን ላፈርስ እንጂ ልጋደላችሁ አልመጣሁም፣ ከፊቴ ዞር በሉ አላቸው። ያኔ ቁረይሾች ይሄን የአላህን ቤት ሲያፈርስ አላህ የሚያወርደውን ተአምር ለመከታተል ወደ ተራራዎች ወጡ። የነቢዩ አያት አብዱል ሙጠሊብ የካዕባን መጋረጃዎች ልብስ ያዙና አላህ ተማጸኑ። አላሁም ማለት አላህ ሆይ ይሄ የተከበረ ቤትህ ሰው እኮ ቤቱን ይጠብቃል፣ ቤትህን ጠብቅ እባክህን። አመጻቸው በተውሂድ ላይ ድል እንዲያደርግ አትፍቀድ። ይሄ ይሁን ካልክ ፈማ በዳለክ ላንተ ትቼዋለሁ። አብርሃም እዛ ጦሩን እንዳሳረፈ አብዱል ሙጠሊብ የነቢዩ አያት ወደ እሱ አቀኑ። ሊማጸኑት መስሎታል። ሲያያቸው ያ የነቢይነት ደም የሚቀዳበት አካል ያስፈራ ነበር። ቆንጆ ነበሩ፣ ግርማ ሞገስ አላቸው። ሲቆመላቸው ከዙፋንም ከጎን አስቀመጣቸው። ለምን መጣ አላቸው። አይኔማ ያንተ ሰራዊት ሲገቡ ግመሌን ወስደውብኛል፣ ግመሌን መልስልኝ አሉት። እንዴ ሳይህ በጣም አክብሬህ ነበር፣ ያንተን የተከበረ ቤት ሃይማኖታችሁን ላፈርስ የመጣው ግመል ትጠይቀኛለህ እንዴ አላቸው። ቃል አና ረቡል ኢብል ወሊልበይት ረቡን ያሕሚሃ፣ እኔ የግመሉ ባለቤት ነኝ፣ ቤቱ ጌታ አለው ይጠብቀዋል። ግመላቸውን ይዘው ተመለሱ። አብርሃ እየቀረበ መምጣት ጀመረ። ከፊት ለፊት ያሰለፏቸው ዝሆን አለ። ጦር ሜዳ ላይ ሁሌም ያሰልፏቸው። በተለይ አንዱ ግዙፍ ዝሆን ነው፣ ማህሙድ ይባላል። ማህሙድም ወደ ካዕባ ሲቀርብ በረከ፣ አልራመድም አለ። ከካዕባ ሲያዞሩት ይራመዳል፣ ወደ ካዕባ ሲያዞሩት አይራመድም። አላህ እግሩን ያዘው። ያኔ በዚህ መደናገር ውስጥ እያሉ ከሰማይ በኩል አላህ አዕዋፋትን ላከ። ጠይር አባቢል ተከታታይ ይሆን ከጀሃነም የተጠበሰን ድንጋይ የያዙ አዕዋፋትን ሰማዩን ሞላው። መጡና ከላይ አጠቋቸው። ያ ሁሉ ሰራዊት አንድ ሳይተርፍ የተበላ ሳር አደረጋቸው። በዛ ዓመት ይሄን የመለኮታዊ ስሜት ከቀሰቀሰ በኋላ አላህ ነብዩ እንዲወለዱ ፈቀደ። በዛ ዓመት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ከተወለዱ በኋላ 40 ዓመት በሞላቸው በኋላ ይሄን ታሪክ የሚያትት ቁርአን ጅብሪል ይዞ መጣ። አለም ተራ ከይፈ ፈዐለ ረቡክ ቢአስሐቢል ፊል፣ አንተ መሐመድ ወይ ወሬው አልመጣልህ በዝሆኖቹ ባለቤቶች ላይ ያንተ ጌታ ምን እንዳደረገ? አለም የጅዐል ከይደሁም ፊ ተድሊል፣ ከይዳቸውን፣ ሴራቸውን፣ ደባቸውን እንዴት መና እንዳረገው አልሰማህም እንዴ? ወአርሰለ ዐለይሂም ላከባቸው ጠይረን አዕዋፋት የሚከታተሉ ይሆን ተርሚህም ምትመታቸው የሆነ بحجارة በጠጠር من سجيل ከጀሃነም የተጠበሰ ድንጋይ። እነሱን አይበላቸውም፣ እነዛ ጋር ሲያርፍ ያቀልጣቸው። فجعلهم على الله አረጋቸው ከዐስፍ መእኩል የተበላ አዝመራ አደረጋቸው። ይሄ ወሬ ያልመጣልህ ቢላቸው። በዛ ዓመት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተወለዱ። ያ ታሪክ እንዳይረሳ የካዕባን ቤት ይገዙ ዘንድ ሊያስታውሳቸው ቁርአኑን አወረደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዚህም በላይ ከመወለዳቸው ከክፍለ ዘመናት በፊት እሳቸው ታስበዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግራቸው ላይ አና እብኑ ዘቢሐይን ይላል። እኔ እኮ ለሁለት መስዋዕትነት እርድ የቀረቡ አባቶች ልጅ ነኝ ይላል። የነማን ናቸው? እንደምታውቁት
ነቢዩላህ ኢብራሂም ሁለት ዘራቸው ከሁለት ወርዷል። የመጀመሪያው ከኢስሐቅ ያዕቁብ እያለ እስከ ነቢዩላህ ዒሳ መጥቷል። ሁለተኛው ከእስማኤል ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣ። እስማኤልን ወለዱት። እንደወለዱትም ፈለማ በለገ መዐሁ ሰዕይ እስማኤልም አብሯቸው ዱብ ዱብ ሲል ቀልባቸው አረፈ። አላህም ረዳ አላቸው ልጃቸው ለማረድ አባትም ለማረድ ልጅም ለመታረድ ሲስማሙ ፈለማ አስለማ ሁለቱም እጅ ሲሰጡ አላህ በሙክት ተካላቸው። ያኔ እነሱ ሊያርዱት የነበረው ዛሬኛ ኡድሒያ ላይ በጎችን እናርዳለን ያን ለማስታወስ። ያኔ እስማኤል ሊታረዱ ብለው አላህ ሙክት በግ ተክቶን ያዳናቸው። አንደኛው አባታቸው ይሄ። ሁለተኛው ሰማን ይህን ታሪክ ታውቁታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ አብዱላህ ይባላል አባታቸው። አብዱል ሙጠሊብ ቅድም የነገርኳችሁ አያታቸው ዘምዘምን ቆፍረው ያገኙት እሳቸው ናቸው። ቆፍረው እንዳገኙት ቁረይሾች መጥተው ለብቻ አይገባም የጋራ ነው። ዘምዘምን ማጠጣት ያለውን ደረጃ ስለሚያውቁ ማህበረሰቡ ዘንድ የሚሰጠውን ክብር ስለሚያውቁ ብቻህን አትወስድም አሏቸው። እኔ ቆፍሬ እኔ አግኝቻለሁ አዋል። ያኔ አንድ ንያ ገቡላል። አላህ ያ 10 ልጅ ከሰጠኝ አብረውኝ የሚወጡ ጎረምሶች የሚያስከብሩኝ ከጠላት አንዱን እሰዋለሁ። ከባድ ቃል ገቡ። አላህ 10 ልጅ ሰጣቸው። ከ10 ውስጥ በጣም ተወዳጁ የነብዩ አባት ነበሩ አብዱላህ። አብዱላህ ቁረይሾችን በጣም የሚወዱት አብዱል ሙጠሊብን በጣም የሚወዱት እሳቸው ነው። ታዲያ 10 ልጆችን አስቀመጡና እጣ አጣጣሉ። ማንን ለማረድ? እጣው ማጋ ወጣ? አብዱላህ ጋር ወጣ። የነብዩ አባት አብዱላህን ለማረድ ቃላቸውን ሊሞሉ ወደ ካዕባ ሲሄዱ ቁረይሽ ታመመ። እንዴት ታርዳለህ? ልጅም ማረድ ደግሞ ሱና ልታረግብን ነው? አይሆንም። ታዲያ ምን ላድርግ? ቃሌን መሙላት አለብኝ። ከ10 ግመል ጋር እጣው አጣጥለዋል። አብዱላህ እዚህ ቁመው 10 ግመሎች ቁመው እጣ ይጣጣላል። እጣው ሲጣጣል አብዱላህ ጋር ወጣ፣ ግመሎቹ ጋር ወጣ። ሁለተኛ እጣ ተጣለ። አሁንም አብዱላህ ጋር ወጣ። 10 ጣሉ፣ 10 አብዱላህ ጋር ወጣ። ሱብሃንአላህ። መጨረሻ ላይ 100ኛ ሲሞሉ ግመሎቹ ጋር ወጣ። የአንድ ሰው የደም ዋጋ በ100 መተመን ከዛ በኋላ ጀመረ። 100ውን ግመል አረዱ። ማን? አብዱል ሙጠሊብ። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዓመታት በኋላ መጥተው እኔ እኮ ለ2 እርድ የቀረቡ አባቶች ልጅ ነኝ ይላል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ሁሉ ያለፉ የአላህ ተወዳጅ ነብይ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ያው ምድር ላይ እያሉ ነው ገና ሳይጸነሱ በሰማዩ ዓለም እሳቸው እንደሚመጡ ሊከተሏቸው እንደሚገባ ነቢያትን አላህ ሰብስቦ አዋጅ ብሏል። ወኢዛ አኸዘ አላሁ ሚሳቀ ነቢይ አላህም ነቢያትን ሰብስቦ ቃል ኪዳን በያዘ ጊዜ የሆነውን ለኡመቶች አውሳ ይላቸው። ወኢዛ አኸዘ አላሁ ሚሳቀ ነቢይ ለማ አተይቱኩም ሚን ኪታብን ወሕክመትን ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم እኔ መጽሐፍና ጥበብን በሰጠኋችሁ ጊዜ ከዛም ከያዛችሁት እውነት ጋር እውነት የሚል መልእክተኛ በመጣ ጊዜ ትእዛዙን ጠንከር አደረገው ለነቢያት አላህ ለቱእሚኑነ ቢሂ ልታምኑበት አላቸው። ወለተንሱሩነ ከመሐመድ ጥጉናችሁ ልትረዱት አላቸው። ማንም ነብይ በህይወት እያለ ረሱል ከተላኩ እሳቸውን መከተል ግዴታ አረጋል። ለቱእሚኑነ ቢሂ ቃሉ ጥብቅ ነው። ይቺ ላሟ ላመት ተውኪድ እንላታለን። ኢንፋሲስ የምትሰጥነት ለቱእሚኑነ ኑኗ ደግሞ ተውኪድ እንላታለን። አጥብቆ ነው ከቀይ ከግራ ትእዛዝ የሰጠው ልታምኑበት። ወለተንሱሩነ ልትረዱት ግዴታ። ከዛ አላህ አስከተል አቅረርቱም ወአኸዝቱም ዐላ ዛሊኩም እስሪ ኪዳኔን ቃል ኪዳኔን ይዛችኋል አላችሁ ለነቢያት። ቃሉ አቅረርና አዎ ጌታችን እርግጥ ብለናል። አላህ ስብሰባውን በአንድ ቃል ቋጨው። ቃለ ፈሽሀዱ ወአና መዐኩም ሚነ ሻሂዲን ምስክር ሁኑ
እኔም ከናንተ ጋር ምስክር ነኝ። ገና ሳይመጡ ሳይወለዱ ምድር ላይ ሳይታሰቡ ነቢያት ሁሉ ሲላክ ትእዛዝ ተሰጥቶታል። አንተ በሕይወት ያለ መሐመድ ከተላከ ልትከተለው ልትረዳው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃቸው የጎነ ለፍሳቸው መላክ የሰማይ ጥበቃው የተጠናከረበት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦቹ ጋር ቁጭ ብለው ያሉ ድንገት ከሰማይ በኩል ኮከብ አብርቶ ሲወርዳይ ጠየቋቸው። ሷሂህ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ ይሄን በጃሂልያ ምንድነው የምትሉት አሏቸው። አይኛማ ይሄ ወይ ታዋቂ ሰው ሲወለድ ወይም ሲሞት የምናየው ብርሃን ነው አሉ። ነብዩም እንደሱ አይደለም አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አስተሳሰብ ሊገሩን ይተላል እንደዛ አይደለም ነገሩ ወዲህ ነው አሏቸው። አላህ ትእዛዝን ከሰማይ ሰማያት ሆኖ ሲያስተላልፍ የመጀመሪያ ንግግሩን እንደሰሙ የዓርሽን የተሸከሙ መላእክቶች ሱብሃንአላህ ይላሉ። ከዛም በመቀጠል የሰባተኛው ሰማይ 6 5 2 3 እያለ እስከ አንደኛው ሰማይ ተስቢህ ይደረጋል። ይሄን ድምፅ አላህ ሲያውጅ ሸይጣናት ይሄዱና ከአዋጁ ስትራቅ ለማድረግ ይጥራሉ። ነብዩ ከመላካቸው በፊት ትንሽ ወሬ ሰርቀው መጣው ለደጋሚዎች ይሰጧቸዋል። ትንሽ ወሬ እንዴት ይወጣሉ? ሱፊያን ምን ይላል? እጁን ዘረጋና ፈሐረፈ ወፈተተ ልክ እጃቸውን እንዲያረጉና ሸይጣናት ተደርድረው አላህ ይህን ችሎታ ሰጥቷቸው ወደ ሰማዩ ዓለም ይሄዳሉ የሚታወጀውን አዋጅ ትንሽ ለመስማት። ያኔ ምን ይላካል? ከዋክብት ሳቱ ነው የሚጠብሷቸው ይላካል። እየተጠበሱ መጣው ለደጋሚዎቹ ይሰጧቸዋል። ትንሽ ነገር 99 ውሸት ቀጥለውበት ለህዝቦቻቸው ይናገራሉ። ለምን ነው የሚቃጠሉት ሸይጣናት በዚህ ልክ? ሰውን ለማክፈር ማለት። ያደጋሚውም ይከፍራል፣ ጠንቋዩም ይከፍራል። ጠንቋዩንም ሊያስጠነቁል ሄደው ይከፍራል። የእስልምና አቋም ይሄ። ጠንቋዩ ምን ይል ብሎ የሄደ ሰው 40 ቀን ሶላቱ ተቀባይነት የለው። ሰምቶት ካመነው ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ ዐላ ሙሐመድ በነብዩ ላይ ባመነ በወረደው ኪታብ ክዷል ይተባል። ነብዩ ከተላኩ በኋላ የሰማይ ጥበቃ ተጠበቀ። የመላእክቶች ጥበቃ ጠነከረ። ሸይጣናት ሁሉ መስማት አልቻለም። ለዛ ነው አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል? እና ዘየነ ሰማአ ዱንያ ቢዚነቲል ከዋክብ በሚያምሩ ከዋክብት ሰማይን አስዋበ ወሕፍዘን ለመጠበቅ ሚን ኩል ሸይጣንን ማሪድ በሽተኛ ከሆነ ሸይጣን እንቅስቃሴ ላ የሰማዑነ ኢለል መላኢል አዕላ ከላይኛው ዓለም ወሬን ማግኘት አይችሉም። ወይቅዘፉን ይመታሉ፣ በሳት ይመታሉ፣ ድሑረን አቃጣይ በሆነ። ለዛም ነው እስልምናን ከተቀበሉ በኋላ ጅኖቹ ከነብዩ እጅ ሰማይ ጥበቃዋ የተጠናከረው ሸይጣናት ሄደው ወሬ ማግኘት የቆመው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላክ በኋላ ምድር ያበራችበት ሰማይ የተጠበቀችበት በሳቸው ውልደትና መላክ ነው። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱ ዐለይሂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደረጃቸው አላህ ዘንድ የጎነ ልንወዳቸው ልናከብራቸው ልጆቻችን በሳቸው ስም ልንሰይም ድርጅቶቻችን የሽልማት ስጦታዎቻችን ትምህርት ቤቶቻችን መርከዞቻችን ከሳቸው ስም ላይ ፋታ በእኛ ላይ ግዴታ ተደርጓል። እሳቸውን ከራስ በላይ መውደድ የኢማን መገለጫ። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድሮ ቀደምት አባቶቻችን ለነብዩ ያላቸውን ፍቅር ሲገልጹ ልጃቸውን መሐመድ ብለው ሰይመውት ከሆነ ካጠፋ አይገርፉትም። ለምን? መሐመድ የሚል ስም የያዘ ልጅ መገረፍ ከባድ ሲሆን ባለቤቶቻቸውን ጠርተው ይሄን ልጅ ተይው በይው ካልሆነ ስሙን ቀይሬ ነው መገርፈው ነበር ይባል። ወተወከሉ ይለዋል ታልቁት ውስጣችሁ ሊገስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ልጁን መሐመድ አህመድ መሐመድ ሰዒድ መሐመድ ኸድር ቢላል እኔ አብሬያቸው ያደግኩ አንድ ትልቅ አባት የልጆቻቸው ስም ሁሉም ከመሐመድ ጋር የተሳሰረ
መሐመድ ሷሊህ፣ መሐመድ ኸሊል፣ መሐመድ በድሩ፣ መሐመድ ሀከዛ ስሞቻቸው። ይህን ኢማን ወደ ትውልድ ልንመልሰው፣ ሴት ልጆቻችን በሚስቶቻቸው ልንሰይም፣ በልጆቻቸው ልንሰይም ግዴታ በዚህ ትውልድ ላይ ሁለት ሚዛን ነው ያለ። እሳቸውን መውደድ፣ ማክበር፣ ማፍቀር፣ ማላቅ። ሁለተኛው ክንፋችን እሳቸውን መከተል፣ ፈለጋቸው፣ ፋናቸው፣ ዲናቸው ላይ ምንም ቢድዓ ለመጨመር፣ ሱናቸውን መጠበቅ፣ ያሟሉት ዲን እንዳለ እርግጠኛ መሆን። ዘግተውት አስምረውት አስውበውት ደዋል። አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ሚለው ታውጇል። ዲኑ ሞልቷል። ላንጨምርባቸው አለመጨመር እሳቸውን ከማክበር ነው። እሳቸው ብቻ ናቸው ደንጋጊ። ኢን ሁወ ኢላ ወህዩን ዩሃ የተባሉ እሳቸው ናቸው። ልናልቃቸው፣ ልናከብራቸው፣ ሱናቸው ልንከተል፣ ከፈጠራ ከቢድዓዎች ልንርቅ በዚህ ትውልድ ላይ እንደ አዲስ ግዴታ ይሆናል። አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. ውድ ምእመናን ይህ ወር ሁለት ቀለም ይዟል። አንደኛው የደስታ ነው፣ እሳቸው የተወለዱበት። ሌላው ደግሞ የውስጥ ስብራት የፈጠረ ነው፣ እሳቸው ከዱንያ የተሻገሩበት ወር ነው። ሙእሚን በሁለቱ ስሜት ውስጥ ይዋኛል። በመወለዳቸው ሲደሰት፣ በማጣቱ ውስጥ ይሰበራል። ነቢዩም በማጣት ልክ ይሄ ኡማ አልተጎዳም። እንደምታውቁት ሶላተል ጀናዛ ስንሰግድ 4 ተክቢራ ነው። የመጀመሪያው ተክቢራ ላይ ፋቲሃ እንቀራለን። ሁለተኛው ላይ ሰላት አለ ነብይ እንቀራለን። ለምን ነው ሶላት ሁለተኛ የተደረገ? ትርጉሙ አሉ ዑለማዎች ያ የሞተብህ አባትህ፣ ልጅህ፣ ሚስትህ በጣም ተወደው ሰው ሊሆን ይችላል። ግን እወቅ የምድራችን በላጩ ሰው ተወዳጁ ነብይ እንኳን አጣቸዋል ማለት ነው። ጽና ማለት ነው ትርጉሙ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እቺ ምድር ሲለቁ ምድር ከፍተኛ ሐዘን የደረሰባት ነው። ሰሃቦቹ ስሜታቸውን መቆጣጠር አልቻሉም። ታላቁ ሰሃባ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንኳን ራሱ መቆጣጠር አልቻለም። ሸይጣናት ከሱ ጥላ ይሸሻሉ የተባለ ዑመር ራሱን እንኳን መቆጣጠር አልቻለም። ሰይፉን መዞ ሙናፊቆቹ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞተዋል እያሉ ነው። እርሳቸው እንደ ሙሳ ኪታብ ለመቀበል ነው የሄዱት። ሙቷል የሚለይ ካለ በዚህ ሰይፍ አንገቱን እለዋለሁ እስከ ማለት ውስጥ ደረሱ። ያኔ በቦታው ያልነበሩት አቡበክር ሲዲቅ ቆይተው መጡ። ልጃቸው አይሻ ነችና ወደ ቤቷ ገቡ። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዩአቸው፣ ሳሟቸው። ጥብተ ሐየን ወመይተን በህይወትም አልፈህም ውብና አሏቸው። እንባቸው ወረደ አቡበክር ሲዲቅ። ከዛም ወጡ። ያን ሰሃባ ማረጋጋት አለባቸው። የእስልምና ባቡር መቀጠል አለበት። በግለሰቦቹ ህልፈት ሚቆም ዲን አለመሆኑን ለማወጅ ወጡ አቡበክር ሲዲቅ። من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ራሳቸውን መቆጣጠር ያልቻሉ ሰሃቦችን አጸኗቸው። አላህን የሚገዛ ሕያው ነው የማይሞት። መሐመድን የሚገዛ ካለ መሐመድ ወደ ጌታው ተሻግሯል። ሰሃቦቹ ተረጋጉ። ይሄ ንግግር ይላሉ ዑለማዎች ይዘንም እንድንወጣው መልእክት ይሄ ንግግራቸው ሰሃቦቹን አጸናቸው። ሕይወታቸውን በነብዩ መንገድ አደረጉት። እሳቸው ትተውት የሄዱት መካና መዲናን ነበር። እነሱ ግን የዓለምን 1/3 ከፈቱበት። ይሄ ዲን በግለሰቦች መሞት፣ በታዋቂ ሰዎች ማለፍ የሚቆም ዲን አይደለም። በእኛ በሰው ልጆች አይነታ በነብዩ ህልፈት እንኳን የሚቆም ዲን አይደለም። ሙዕጂዛቸው ከሞተ በኋላ ቀጠለ። ያስተማሩት ትምህርት ብርሃኑ ከዛ በኋላ አበራ። ዓለምን ከፈቱ እየተንቀሳቀሱ። ይሄ እስልምና በኡስታዞች ህልፈት፣ በዳዒዎች ህልፈት፣ በሸኾች ህልፈት የሚቆም ዲን አይደለም። አላህ አንዱ ሲያልፍ አንድ ይፈጥርለታል። እዚህ በታሪክ አምድ የተደነቁ ሰዎች አልፈዋል፣ አሁንም ይኖራሉ፣ ነገም ይተካል ትውልድ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህልፈታቸውም ሌላ ሙዕጂዛ ነበር። የማይበርድ ሰው ትውልድ ቀስቅሰው ሄዱ። አኹከ ዒሳ ደዓ መይተን ፈቃመ ለሁ አንተ አሕየይተ ልአጅያለ ሚነ ሪመኒ።
ወንድምህ ኢየሱስ የሞተን ሰው ተነሳ ነው ቆመ፣ አንተ ግን የሞተን ትውልድ ቀሰቀስክ ይላቸዋል። ሸውክ ቀስቅሰውት ዓለምን ከፈተ ያለ። ከዛ በኋላ ነው አቡበክር ስዲቅ ኸሊፋ ሆኖ ሄዱ። አልደነገጠም ሰሃባው። ዑመር ተተካ፣ አለፈ፣ አልደነገጡም። ትልቁን ሰው በማጣት ድንጋጤውን አስታመውታል። ይሄ ዲን በግለሰቦቹ የሚቆም ዲን አይደለም። የሚራመድ የሚያበራ የዓለም ጥግ ሊደርስ ነው የተላከው። ليظهره على الدين كله ከሃይማኖቶቹ በላይ ሊያደርግ። ይሄው ትናንት 120 ሺህ ያለ የተሰናበቱት 120 ሺህ ተከታይ የነበረው እስልምና አሁን ዓለም ላይ 2 ቢሊዮን ደርሶ ዓለምን ሊሞላ ጥግ ሊያደርስ በእስልምና ሊያውባት የመጣ ዲን መሆኑን ከልፈታቸው በኋላ የበለጠ ሆኖ ታተመ። ረሱልን ልንወድ ልንከተላቸው በሳቸው ባለፉበት መንገድ ልናልፍ ለኛ የተተው ግዴታ ነው። ያ መን تحبون النبي محمد صلى عليه وسلم طول المدى وصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ألا فأقم الصلاة.